Dobrý večer, dovolte, aby som vás v mene organizátorov privítal na tejto akcii, ktorá sa zdá, že asi nebude mať široko ďaleko konkurenciu, aj čo sa týka minulosti, aj budúcnosti. Je tu široká medzinárodná účasť a takže dovolte privítať účastníkov z krajín, z ktorých chovatelia prišli sem. Prišli sem z Turkmenistánu, z Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Maďarska, Talianska, Grécka, Slovenska, Nemecka, Ruska. Myslím, že takáto bohatá účasť. Je hodná tohto podujatia na Žasnej, ktorá sa z roka na rok stále ďalej viac zviditeľňuje. Dovolte privítať hlavne nášho najvzácnejšieho hostia, a to je pani Farida Ismailovna Volkunová, ktorá vám bude zodpovedať na otázky, ktoré boli vopred dané. Každý mal možnosť si prostredníctvom mailu otázku položiť, takže zhruba je 25 otázok a Farida nám bude postupne po jednej otázke zodpovedať. Ak budete mať potom niečo naviac, nejaké doplňujúce otázky, tak vás poprosím, aby boli teda stručné, krátke a po prípade potom po seminári môžeme osobne, pani Farida je ochotná potom ešte porozprávať, ale boli by sme rádi, keby sa to udržalo v rámci teda tých pravidel, ktoré sme stanovili pred seminárom. Takže dávame slovo pani Faride. Я очень рада, что мне дали слово, и я могу сказать вам здравствуйте. Я приехала сюда, чтобы увидеть вас и чтобы передать вам частичку солнца из Туркмении. У нас сейчас там очень жарко, плюс 40, и вовсю жарит это солнце. А у вас прекрасная погода, и я думаю, что мы сегодня хорошо проведем время. Myslím, že ste rozumeli, že Farida sa teší, že ste prišli a prišla vám priniesť trošku slnka zo slnečného Turkmenska. Я хочу вам сразу сказать, что то, что я буду говорить здесь, это не является законом. Это всего лишь мои взгляды на эту породу. Понимаете, нет института, никто не окончил этот институт, который бы говорил, да, азиат вот такой. Какой-то генетик бы проверял эту породу и сказал, да, она такая. Но мой 30-летний опыт позволяет мне вот сейчас что-то то малое, что я узнала в жизни об этой poroде, сказать вам. Farida hovorí, že všetky tieto slova, ktoré povie ohľadne Aziatov, nie sú zákonom, ale jej 30-ročná skúsenosť s týmto plemenom jej dovoluje mať svoj pohľad a ten pohľad je určite správny na toto plemeno. И я буду сегодня отвечать на ваши вопросы, которые вы задали мне. Мне передали эти вопросы, я как могла подготовилась и надеюсь, что мы с вами сегодня разберемся в этих интересных вопросах. Кстати, вопросы были просто удивительные. Они были заданы заранее, многообразные, и сегодня будем разбираться. Farida hovorí, že otázky boli položené zaujímavé a že sa teší, že spolu ich budeme tu rozoberať. Сейчас я стол поставлю, чтобы было удобно, и начнем. Takže postupne bude pani Farida zodpovedať na otázky, ktoré boli položené jej, myslím, že 25, a každú otázku vám teraz bude postupne zodpovedať. Я заранее прошу прощения. Не умею говорить в микрофон, не умею. Привыкла всегда вот так разговаривать. И не умею сидеть и
со стула, со стола говорить, потому что меня душат эмоции. Я хочу все это объяснить не просто языком, руками, ногами, головой, движениями. Поэтому я буду стоять и эмоционально вам все рассказывать. Простите меня. Myslím, že ste porozumeli, že pani Farita jednoducho ten mikrofón je vlastný a chce emocionálne vyjadriť všetko aj pohybmi, aj slovami, ale bez mikrofónu. Итак, начинаем. Я буду без микрофона. Без. Я буду сидеть. Как выбрать наилучшего щенка из помета? Опыт заводчиков, бойчатников, чабанов. Ako vybrať najlepšie štenia z vrhu, skúsenosti turkmenských pastierov a tých ľudí, ktorí sa zaujímajú bojmi. Это очень важный момент. Это очень важный момент у заводчиков, у бойчатников и у чабанов, потому что рождается щенок, который мне достанется на всю жизнь. Я должна буду с ним работать, знать, что он и как он, и доверять ему свое дело. Je to veľmi dôležitý moment pre chovateľa, pastiera aj pre ľudí, ktorí sa bojmi zaujímajú, lebo pri výbere šteniata vlastne treba počítať s tým, že to bude psík alebo sučka, teda štenia na celý život. Takže je to veľmi dôležitý moment výber toho šteniata. Для того, чтобы выбрать хорошего щенка, любой должен наблюдать. Na to, aby ste vybrali veľmi dobré štenia, treba hľadať. Что же мы видим? Вот смотрите на... Sledovať, pozorovať, pardon. Да. Вот лежит сука. У ее морды находится щенок. Вот лежит сука. У ее морды находится щенок. Там далеко находятся другие щенки. Áno, že tam sú suky na dvoch obrázkoch a pri každej suke sa nachádza štenia a mimo sú ďalšie šteniatá, mimo záberu. Почему так происходит? Потому что как только сука родит щенков, среди всех она выбирает своего щенка. И этот выбор непреклонен. Вообще prečo tomu tak je? Pretože keď sa narodia šteniatá, že suka vyberá štenia, ona si sama vyberie teda to svoje štenia, ktoré tam pri nej je. Да. Этот щенок все время будет лежать здесь, она его первого будет кормить, она его первого будет облизывать, он первый научится всему. To je štenia, ktoré ona si vlastne vybrala a tým pádom ona ho bude ako prvého krmiť, bude ho prvého oblizovať, no a jednoducho je to i taký vyvolenec. У нас в Туркмении таких щенков называют лялек или бябек. То есть это, лялечка, как сказать, ребеночек, заласканный ребеночек. Milované dieťatko asi takto, že tak to nazývajú, dalo by sa povedať. Да, так называют у нас в Туркмении. Потом мы что смотрим? Этот щенок развивается, он первый начинает уходить далеко от матери. Он первый начинает в туалет отходить, ведь щенки все здесь, а он далеко идет, потому что мать его выбрала. Это самый лучший, это самый смелый щенок. Áno, je to najlepší a najsmelšie štenia z tohto vrhu, lebo si ho vybrala teda mať a on prvý ako chodí mimo, je odvážny, ide prvý sa vyčúrať niekde na bok a tak. Это мы говорим о характере. Но ведь есть еще и физиология, как выбрать щенка. Поэтому нужно смотреть. Щенка кладешь на ладонь. Если у него грудь вот такая остренькая, вот сюда положил, она такая остренькая, то значит это будет в основном, как правило, худощавый, астеничный щенок. Tak to bola otázka charakteru, to, že si ho vybrala, ale potom je tu ešte otázka ako vonkajšieho vzhľadu aj exteriéru, že to štenia, keď sa položí na dlaň, keď sa ústni,
вот узкая грудка, Áno, že má takú у úzkú щенка, грудь, вот že sa такая tak... утка, Áno. вот так кладете сюда, вы сразу чувствуете. Áno, že to Она cítite, keď si ho узкая. dáte na dlaň, že má úzkú hruď a to do budúcnosti aj teda ho predznamenáva. Остенить, Áno. да. Если вы кладете на руку, и щенок имеет вот такую широкую грудку, Áno, keď ho dáte na dlaň a má širokú hruď, это должен быть мощный щенок с широкой грудью. tak tým pádom aj do budúcnosti bude so širokou hruďou, on sa tak rozlieva v tej ruke, akože tam je cítiť už tú silu toho šteniaťa. Да. Теперь хвост у щеночка, хвост. Если он маленький, тоненький, то это уже говорит о том, что это тоже будет сухой щенок. Если основание хвоста толстое, это можно говорить о том, что этот щенок будет сильным. Treba sa pozrieť aj na koreň chvosta, keď je ten dostatočne teda hrubý a silný, tak to tiež už istým spôsobom predznamenáva, že to štenia bude silné. Keď je tenučký, tak tá kostra bude suchšia do budúcnosti. Обратите внимание на мочку носа. Na koreň nosa sa На мочку носа. Треба Она sústrediť. должна быть большой, treba byť, tá musí byť veľká. потому что маленькая мочка носа говорит о том, что и мордочка будет маленькая, и головка будет маленькая. No, lebo keď je ten koreň nosa slabší, tak to už signalizuje, že aj tá hlava bude teda ako slabšia. И еще, самое главное, следите за щенком. Если вы вот так притрагиваетесь к щенку, а он сразу начинает истерить, это истеричность уже у щенка появляется. Щенок должен быть просто молчаном, молчать. Все. Treba pozerať aj na to, že ako sa správa, že aj keď má hysterický prejav, tak to už nie je dobre, že on by mal byť vlastne ticho, keď s ním komunikujete. Да. Áno, prvá otázka je zodpovedaná. Какие возможности приобрести щенка из Туркмении? Имеется ли такая возможность привезти щенка из Туркмении в Чехию или Словакию? Если да, то на каких? Aké sú možnosti priviesť štenia z Turkmenska? Či je taká vôbec možnosť a ak je, za akých podmienok? Из Туркмении вывести щенка невозможно. Nedá sa z Turkmenska vyviesť. Это считается, если вы будете вывозить, ну как это сказать, левым путем. Да, akože na čierno, no. Да. Na čierno sa dá, ale oficiálne je to zakázané, takže taká možnosť nie je. Проверяют ли чебаны характер своих собак или оставляют это на природу? Či preverujú pastieri povahu svojich psov, alebo či to nechávajú na prírodu. Значит, чебаны как раз те люди, которые начали проверять своих собак. Бойчатники, экстерьерщики, выставочники. Это все пришло потом. Первыми были чебаны, которые работали с этой собакой и которые хотели иметь хорошую собаку. Что они делали? Они проводили бои, но не такие чемпионаты, как сейчас это делают. Просто собираются, например, вот близлежащие отары. Давай сегодня попробуем наших собак, давай. Ako pastieri boli prví, ktorí vlastne tieto povahy preverovali. Oni boli absolútne prví, lebo teda týchto psov potrebovali s dobrými povahami, takže ani chovatelia, ani tí, ktorí sa zaujímajú bojami, teda či to robia dobre, to nevieme, ale jednoducho títo pastieri boli prví, lebo to bola ich taká nevyhnutnosť, aby mali povahové zdatných psov, takže oni boli úplne prví. Но легенды о том, что, например, там у какого-то чебана есть хороший кобель, сразу облетало всех. Keď bol nejaký pes výborný pri tom stáde u nejakého pastiera, tak sa to rýchlo rozšírilo, táto legenda medzi ostatnými. К нему приводили сук на вязку, и он считался уже приоритетом перед всеми другими кобелями. Ale už sa cítil, že proste má nejakú, je taký prioritný medzi týmito chovateľmi, lebo vozili k nemu veľa súk, ako od ostatných státov. У нас вот чабан, да, и летом очень жарко, поэтому чабаны строят
как бы вам это выразиться? Вот как вот этот вот купол, только прямой, и они спят naверху čibany. Tam je strašne teplo a títo pastieri, keď je tam teplo, tak si robia také prístrežky a tak spia tam. Čaban spит наверху, там hore, ветер. spí hore, ako kde je tak vzduch trošku. Собака остается одна со своей отарой, и она внизу. Pes zostane sám s tým svojím stádom. Да. И вот однажды в эту отару попал волк, который был болен бешенством. A raz sa stalo, že k takémuto stádu sa pripletol vlk, ktorý bol besný. И он напал на чабана, тот не успел туда подняться. Áno, že napadol toho pastiera, ktorý nestihol teda utiecť. И когда он напал, потом он поднялся туда наверх, а волк начал драться с собакой. Áno, začal boj toho pastiera s vlkom. Да. И они умерли. И волк умер, и собака. Zomreli obidvaja, aj pes, aj vlk, aj pastier. Да. Но там недалеко был осел. Somár tam bol. Да. И этот сомар ваш побежал сразу домой. Да, я уже по-чешски. Сомар побежал домой. Ušiel domov. И когда он пришел, все дома видят, пришел осел без хозяина, все. Они сразу очень сильно перепугались и на мотоциклы и поехали в поле. И нашли этого čabana tam. A somár sa vrátil domov a všetci videli, zlakli sa, že prišiel bez svojho pána, tak zobrali motocykel a išli na to miesto, kde boli predtým, teda v tých pastier. Это о чем говорит? Это о том говорит, что насколько чабан друг, сильнейший, мощнейший друг вот этих своих животных. У них очень сильная связь. Že tam je veľmi silné puto. Ako, svedčí to o tom, že tam je veľmi silné puto medzi tými pastiermi a zvieratami. Môžete nám povedať niečo o linii Meneka? Štvrtá otázka. Павел, это Менек. To je Menek. Менек родился у меня в доме. Menek sa radil u pani Fariny. Да, он родился у меня. Его матерью была Джейхун. Jeho mama sa volala Jejchun. Джейхун – это родная дочь Бабура. To je priama dcéra Babura. Да. Ну, происхождение Бабура вы все знаете. Это рыжий Йолбарс, Акбай-4, там и рыжий Якимен, и черный Якимен, и Акбай-1, и белый Якимен по Акбай-4, и Гёк Якимен очень далеко. Vzadu, že Babura poznáme, teda tam tých jeho predkov, vzadu je aj Gёk Jekemen, je tam Rýži Jekemen, Čierny Jekemen, tam je Akbaj 1, Akbaj 2, Гёк Якимен. Áno, Gёk Jekemen. Да. А по матери Аладжа. Вот эта мать Аладжа, она была дочерью Готура Карагёза. Это тадженский кабель. Вот эта мать обладала такими ребрами,
что мы больше таких собак даже не видели. Очень красивые, такие, знаете, вот округлые, да, ребра. Очень мощное дыхание было у этой суки. Jeho mať bola Aladža, ktorá vynikala silnými riebrami, veľmi silná sučka to bola, tá bola dcera Karagioza, ktorý mal prezývku Gotu. Но я вам немножко хочу сейчас одну историю рассказать про эту Аладжу. Да. Да. Вот эта Аладжа, она имела брата, Сакара. Там он где-то у меня есть фотография, Сакар. Вот этот Сакар и Аладжа были по отцу родными брат и сестра. И жили они у Дельды. Только по отцу. Po otcovi to boli brat, sestra, teda Aladža a ten Sakar. И они жили у Гельдекилиса. Были у Гельдиho. Да. И вот однажды мы сидим там. Раз так сидели. Да. Сакар лежит. Sakar leží. И где-то далеко мы слышим лай собак. V ďalke bolo počuť štekot psov. Смотрим, бежит Аладжа. Pozeráme a vidíme, že beží Aladža. Она подбегает к своему брату, Она beží k svojmu bratovi. Сакару. И что-то там начала там лаять, что-то попискивать. Štekala, pískala okolo neho. Он ее слушал, Počúval. нюхал. Потом они вдвоем убежали. Potom obidvaja utekali. Она его увела драться там с собаками. Вы можете себе такое представить? Akože, tak ako keby sa dohodli a išli sa byť s tými druhými psami. Она его увела туда драться. Вот животные, мы их не понимаем. Они, оказывается, сами все делают. Договорились. Есть ли разница между характерами волкодавов Туркмении, Узбекистана и Таджикистана? Či sú rozdiely v charaktere medzi psami Turkmenska, Kyrgyzstánu a Tadžikistánu alebo iných krajín v Strednej Ázii? Я прочитаю вам это, потому что я дома готовилась. Да. Это группа пастушьих собак. Очень сложные климатические условия, довольно скудное питание, естественный отбор, борьба с хищниками, тестовые испытания сделали из них выносливых, терпеливых, неприхотливых, смелых и физически сильных собак. Je to skupina pastierských psov, ktorí v ťažkých klimatických podmienkach pri skromnej strave, pri bojoch s dravcami, spravili z nich psov takých odolných, silných, trpezlivých, физически смелых, а физически здатных. Да. У этих собак и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Туркмении есть умение приспосабливаться к новому климату. У tých psov je schopnosť sa prispôsobovať novým klimatickým podmienkam. Это интеллектуальные, с хорошей памятью собаки. Majú veľmi dobrú intelektuálnu pamäť. Их используют прежде всего для охраны отар. Používajú v prvom rade na ochranu stád. Но они также могут работать и дома. Ale tak môžu pracovať aj doma. Tým je myslené asi doma, ako v súkromí ľudí. Значит, эти собаки и у нас, и везде, они отличаются по фенотипу, то есть по внешнему виду. Odličujú sa hlavne podľa vonkajšieho vzhľadu, čiže podľa fenotypu. Но одно у них очень сильно сидит в них, это любовь к человеку. Ale je tam taká vlastnosť veľmi dôležitá, to je láska k človeku. Бесстрашие. Nebojácnosť, smelosť, nebojácnosť. Смелость, да. Работоспособность. Schopnosť pracovať. И
они не требовательные. Кусок хлеба ты им дашь? Хорошо, спасибо. Áno, oni sú skromní aj za ten kúsok chleba a za trochu vody. Teda. Čiže áno, oni sú vlastne, v podstate sú to rovnaké tie psy. Áno, aj, Внешне, вот фенотип отличает фенотип. áno, že vonkajškom, teda fenotypom sa istým spôsobom odlišujú, ale v zásade sú to rovnaké charakterové psy. Находится ли в родословной Калтамана черный егемент? Ďalšia otázka, či sa nachádza v preukaze pôvodu Kaltamana čierny jekemen? Вот передо мной родословная. Значит, у Калтамана отец Пелен. Otec je tam Pelen. Вот в этой родословной написано происхождение. Там Пелен, Гаплан, Акбелех, Есер, Гоинчи. Но я вот так перечеркнула, потому что я этого не знаю. Je tam napísané, ale pani Farede to prečerkala, lebo nevie o tom. Я не знаю, я это не проверяла. Áno, že to nepreverovala. Но по матери, мать у него Карагёс, у матери отец Бовсер, ale u matky Karagios je otec Bovser, Бабур, jeho otec je Babur Рыжий Елбар, a tam je otec Rýži Elbar. Рыжий Екимен. Rýži Jekemen, teda hrdzavý červený Jekemen. Да. А у Бовсера мама Тагалок. Bovserová mama sa volala Togolok Она дочь Эрлена. a to bola Тагалок. to bola dcéra Erlena. А у Эрлена отец черный Екимен. Áno, a Erlenov otec bol čierny Jekemen, takže je. И через Карали, Aj cez Karali. да, тоже есть черный Екимен. Aj cez Karali Поэтому je. в Калтамане есть черный Екимен. Áno, čiže je tam čierny Jekemen, aj cez teda z jednej aj z druhej strany z tej, po mame, po matke, po materi, tak? Так. Могут ли западноевропейские культуры своим подходом и гуманитарным взглядом на породу вредить среднеазиатам? Či môžu západoeurópske kultúry, či môžu škodiť ako svojim postojom a takým humanitárnym ako plemenu? Могут. Môžu. И делают это. Aj sa to tak deje. Я когда вижу, например, азиата на диване, меня вот так сотрясти начинает. Keď vidí pani Farida Aziata na diváne, tak sa z toho Это trasie. рабочая собака. Je to pracovný pes. Мы его любим, мы должны о нем заботиться. Ale máme ho radi, musíme sa o ňo postarať, Но диван – это место для человека. ale diván je, teda pohovka je miesto pre človeka, nie pre Этот psa. диван воспитывает в нем очень плохие качества. Вы знаете, в Москве я прихожу в одну семью, и мы сидим, у них злобный такой кобель. Prišli raz do Moskvy na návštevu a bol tam jeden veľmi zlý pes. И она дала ему кушать Dala mu žrať на кухне где-то. v kuchyni. Он приходит с пакетом, где лежало мясо, Prichádza s takým balíčkom, že kde bolo mäso, положил около нас, položil ho pred nich и мы около 5-6 часов ни в туалет встать не могли, никуда не могли встать. No oni Потому что он- nemohli sa pohnúť, 5-6 hodín tam stali a nemohli ísť ani na toaletu. Да, Ako, no. он нас арестовал. Akože ich tam strážil. Да. Он лежит на диване, Лежит, мясо его. Да, Leží na пакет diváne, его. mäso je jeho a strážil si. A to. my sedím. A oni sedeli. Это неправильно. Ako není to správne určite. Теперь, это по характеру, это неправильно. Теперь по характеру. Вот гуманитарные взгляды на породу как? Уши нельзя резать, хвостик нельзя резать там. Вы понимаете, это же, ну, как вам сказать, это алабай, это среднеазиатская овчарка. Вот что такое? Вот почему мы режем уши? Вот у них должны быть вот такие маленькие ушные раковины, маленькие, чтобы туда песок не насыпался.
И вот у нас жара 40, 50, 60 доходит. Вы понимаете, если вот это вот ухо маленькое вот это, вот так будет закрыто, там образуется микроклимат такой, микроклимат. Там все будет преть, там будут всякие черви водиться. No jednoducho, už aj v tom je to zlé, že sa zakazuje kupírovanie, skracovanie ušníc a chvostov, lebo tie uši to má aj praktický význam, že tam je strašne teplo, niekedy 50-60 stupňov a tamto jednoducho sa vytvárajú rôzne mikróby a kvasí to tam a jednoducho ten pes z toho aj ochorie. На озере у нас мы стравливаем двух собак. Моя, Акбай, и Танаркули, Карагёз, Тахметовская дочка. У Тахметовской дочки уши не обрезаны. У нас суком вообще не резали, потому что они более мало ходили. Niekedy sukam tam akože nerezali uši, neskracovali a že púšťali raz pri jazere dve suky. Jedna mala kupírované a druhá nemala. Просто вот Акбай порезал ей ушки вот так вот. У нее вместо одного уха стало 5 ушей. Z jedného ucha spravilo 5 častí. Jednoducho ten pes, keď sa oni pili, tak jej tak posekal tie uši, ako tá suka jedna druhej. Takže už aj z takého hľadiska. Это издевательство над собакой. Я считаю так, что если эта собака не принадлежит стране ФЦАЙ, там кто-то, да, там, ну, например, вот она в Чехии не принадлежит. Это собака среднеазиатская, она так и называется. Надо считаться с мнением среднеазиатских людей, надо. Malo by sa brať do úvahy to, že ten pes nie je tuto z Českej republiky alebo tuto z Európy, ale pochádza z Turkmenska, zo Strednej Ázie a mali by sa rešpektovať tie požiadavky na to plemeno, ktoré sú. Спасибо, спасибо. Пройдет время, и мы не узнаем по фенотипу эту собаку. Takže prejde istý čas a že my nemusíme potom rozoznať toho psa podľa vonkajšieho teda vzhľadu. Какие заслуги имел Орлан, который появился на почтовой марке, хоть никогда не был чемпионом? Да, хорошо. Посмотрим? Давай, посмотрим. Есть ли в Туркмении заводчики, которые разводят собак с целью бизнеса? Či existujú v Turkmensku chovatelia, ktorí chovajú psov s cieľom biznisu? За účelom biznisu, áno. Есть много. A je ich veľa. Есть много. Áno, je a je ich veľa, bohužiaľ. Je to asi všade na svete. Но у нас, знаете, даже какие есть люди. Вот, например, вот у него несколько собак, да? Вот эту суку он вяжет с каким-то таким кобелем, чтобы заработать деньги. А эту суку он вяжет с породным кобелем, чтобы сохранить porodu. Даже такое бывает. Áno, že to je taký paradox, že niekto má viacej teda psov súk a nakryje psom kvôli predaju nejakým, nie ani typickým, len preto, aby teda predal a druhú suku nakryje normálne typickým plemenným psom, aby teda mal dobrého psa, aby mal dobre. No. Ďakujeme za to. Ironicky, samozrejme. Да. Какие заслуги имел Орлан, который появился на почтовой марке, хоть никогда не был чемпионом? Že čím si zaslúžil Arlan, že sa objavil na poštovej známke, napriek tomu, že nikdy nebol šampiónom. По своему происхождению этот Орлан восходит на старого Елбарса. Pôvodom ide na starého Елбарса. А еще он имел хороший экстерьер. Это второе. Да, он имел. Že bol pekný exteriér. Да. Но еще тот, кто делал марки, был хорошим другом хозяина Орлана. Áno, takže ten, kto robil tie známky, tak bol osobným priateľom toho Arlana, takže bolo to taká viac menej osobná záležitosť. Какое поголовье хищников в настоящее время в Туркмении?
Jaké množstvo je asi dravcov v súčasnej dobe v Turkmensku? Леопарды. Леопарды. Их очень мало, и они находятся далеко в горах. Sú leopardy, je ich menej a nachádzajú sa vysoko v horách. Основные, с кем работают наши собаки, это волк, шакал, полосатая гиена. S kým sa teda najviac stretáva v bojoch teda Aziat, tak to je vlk, šakal a palasatá, taká hrivnatá hyena, ale oni sú menšie tie hyeny, ako čo vidíte в tej Африке. Поменьше та hyena. Меньше она, полосатые, они меньше полосатые. Но да, они не выдерживают хохота гиены. Это очень страшное животное, сердечное. Že niektoré psi ako nevedia vydržať ten smiech hyeny, že to je niečo strašné. Да, но Chichot. очень много собак, которые с отарой работают и говорят: смейся, смейся. Že nech sa len smeje, áno, to je jedno, že len sa smeje. Так, какой окрас на самом деле обозначает слово «гёк»? Jaký to je v podstate ten označenie farby gyok, že čo to vlastne znamená? Že aké to v podstate tá farba je, gyok? Čo to znamená? Tišie mi to daj trošku, Janko, ne? Aha, dobre. Вот это две собаки, они имеют окрас гёк. Tieto dva psy, ktoré sú tam na obrázku, sa dajú označiť teda farebný ráz gyok. Tuto predstavujú tieto dva psy, čo sú tam, dva jedinci. Теперь я вам со словарем поработаю. So slovníkom trošku popracujem, pani. Гёк в переводе с туркменского языка означает первый вариант синий, голубой, лазурный. Z turkmenského jazyka sa prekladá gyok v prvom rade ako síni, taký belasý, azurový, голубой, no taký modrý, sivý, modrý, azurový. Второй вариант. Druhá varianta prekladu. Перевод гёк. Zelený. Неспелый. Как? Вот фрукт неспелый, зеленый. Zelený. Зеленый. Абрикос растет, он еще не готов. Nezrela broskina. Овощи, зелень на базаре. Вот, например, лежат укроп, петрушка. Все говорят: дай мне гёк. Ako tým ovocie zeleniny, čo sú na trhovisku, tak povedať, dajte mi zelený čaj. Чай, зеленый чай. Zelený čaj. Но есть еще одно слово, которое означает зеленый в переводе с туркменского языка. То есть яшил. Jašil, to je slovo, ktoré tiež znamená z turkmenského jazyka, ako sa dá preložiť ako zelený. Это вот парадоксальная вещь, понимаете как? Есть слово зеленый, а пользуется словом гёк. Ale to slovo sa nepoužíva, používa sa gёk. Janko. 12. Janko. Сейчас еще. Neutekaj. От трехцветном отжали. Может быть туркменский ортодокс, трехцветного отжали. 12. Да. Bola otázka, že či môže byť turkmenský vlkodáv farby, ktoré, proste trojfarebný, áno. Ešte jedna fotka. Вот давайте начнем с этой фотографии. Začneme z tejto fotografie. Белая сука, да? Biela suka, Рыжий тяг. hrdzavé flaky. И здесь
тоже рыжие, но есть такой остевой волос, который является черным. Он как бы выходит из rýžich pятен. Je tam náznak takej čiernej farby, ale to ako keby vychádzalo z tej hrdzavej, áno? Že to není samostatné, len to vychádza, tak plynule prechádza z tej hrdzavej do čiernej. To akože není to. Pardon, trojcvetný. To není akože trojfarebný. Это одна из породнейших суп. Майя ее звали. Посмотрите, у нее тоже ушки чуть рыжие, черные она, глазки вот здесь вот чуть рыжие. Вот здесь вот небольшая рыжина есть. Это не трехцветная собака. Áno, že to není trojfarebná, je to veľmi pekná plemenná suka, ale... Посмотри, надо понять, что этот волос, он выходит наравне с черным. Že on vychádza... Tie chlpy vychádzajú z toho tak nejak plynule, viete, že to není samostatné ohraničené, ale že to tak plynule prechádza do tej farby. Takže tomu sa tiež nehovorí, že trojfarebný. Ale toto... Когда конкретно есть, например, черное пятно, серое пятно, рыжее пятно, и они отдельно друг. Áno, pokiaľ sú tie farby vyložené oddelené, tak o takomto psovi by sa dalo povedať, že je trojfarebný, to znamená, že je biely v zásade, má čierne flaky a nezávisle od tých čiernych, že úplne samostatné má iné farby. Вот это трехцветный. Tomu sa povie, že je trojfarebný. Вот такую собаку я видела на Украине. Она белая, и у нее вот такие пятнышки. Черное, рыжие пятнышко, черное, рыжие. Takého psa videla pani Farida na Ukrajine. A že tam, že v zásade bol biely, ale že tie flaky mal rôznej farby, nezávislé. Ako čierny, hnedý. A to není dobré. A to, ako na rozdiel od tých prvých, akože čo je v poriadku, to sa neberie ako trojfarebný, tak ten posledný prípad to už ako není dobré, není to typické pre... Имеются ли в Туркмении ежегодные выставки? Входит ли Туркмения в ФЦАИ? Či sa konajú v Turkmensku každoročné výstavy a či je členom Turkmenistan FCI? Нет. Nie. Ani jedno, ani druhé. V akom veku, z akého veku sa začínajú používať psi v Turkmensku v chove? Áno? Od akého veku? Psi aj sú. Значит, обычаи людей, они как бы отнеслись к животным. У нас девочек отдают замуж рано. Вот как созрела, давай иди замуж. Вот тоже происходит и у собак. Вот только сука пошла, первая течка, ее могут сразу повязать. Áno, že tak ako aj u ľudí tam je, že sa vydávajú dievčatá ako pomerne skoro, tak aj s obsami tak robia, že keď, dajme tomu, sa prvýkrát hára, že sú schopní ju normálne ako napáriť. Кобеля берегут. Он должен показать себя. Он должен вырасти физически, опробовать себя на боях, нужна ли вязка с этим кобелем. Этому придается большое значение. No tak u psa to je trochu iné, lebo ten musí dokázať, že si zaslúži napáriť. To znamená, že musí niečo ukázať, čo sa týka charakteru, teda na bojoch a celkovo sa prejaviť, aby teraz ne napárili. Да. Вот, например, около года, ей было 11 месяцев в сутки, Менгли ее звали. Ее повязали очень крупным кобелем. Ее повязали... Да, говори. Bola jedna sučka, mladá, ktorá sa volala Mengli a mala 11 mesiacov a naparili ju statným psom. Она родила 10 очень крупных, мощных, сильных щенков. Áno, porodila 10 silných šteniat. У нее выпала матка. Vypadla jej maternica. Не было ветеринаров, не смогли помочь, она погибла. Žiaľ, nebolo veterinárnej pomoci, tak zahynula tá sučka. Поэтому ранние вязки нельзя. Že
Nie je to dobre uponáhľať, také skôre teda krytia. Организм суки должен сформировать. Že sa musí najprv sformovať ten organizmus tej suky, až potom teda je dobre ju napariť. Делает кто-то контроль пометов или сведения о щенках остаются на заводчику? Či sa robia kontroly vrhov, ako to poznáme my, alebo sa to necháva na samotných chovateľoch, на заводчиков, на chovateľoch. Значит, у нас есть два клуба. Когда-то один клуб начинала я. Тогда мы делали акты, все как положено. Но потом я перестала там работать. Сейчас там ни в одном, ни в другом ничего не делаю. No, že sa nerobí nič momentálne, ale že boli že dva kluby a pokiaľ Farida robila v tom jednom klube, tak začali tie aktivity, čo sa týka takého nejakej kontrolovanosti, no ale teraz, že sa nerobí nič. Но я вам хочу сказать, что туркменский народ, да, он вообще селекционер. Вот, например, у меня суки, да, были. Я еще не знаю, что моя сука потечет. Но они как-то вот считают, и ко мне уже за месяц, за два приходят. Фарида, сука, не потекла? Takže Turkmeni sú takí selekcionári, chovatelia dobrí, ktorí majú cit pre ten chov, však to je vidno aj na iných zvieratách životných, как ахалтекины. Да, да. Поэтому, если где-то родились шикарные щенки, весь народ знает, и все знают, от какого кобеля, и когда она родила, и когда вязали. Ну, почему-то так все известно. Takže keď sa niekde nejaké kvalitné šteniatá narodia, takže všetci to vedia, že kde sa narodili a od koho tie šteniatá sú, že to je všeobecne známe. No. Oni majú preto cit pre ten chov, teda aj iných zvierat, nelen psov. Знаете ли кобеля по кличке Пайтун? Если да, то это что можно сказать об этой собаке? Otázka znela, že či pozná Farida psa s menom Pajtun, a keď áno, nech o nám niečo teda povie. Вот это кобель Пайтун. To je pes, ktorý sa volá Pajtun. Да. Этот кобель невысокого роста. On je nižšie výšky teda. Где-то 72 сантиметра. 72 cm približne. Да. Не очень большой у него костяк. Nemá silnú kostru. Да. Но вот как-то внешне по фенотипу он похож на козылгоплана. И многие говорили, что это его там или внук, или сын. Но фактов достоверных нет. Nie sú dôveryhodné fakty, ale podľa vonkajšieho vzhľadu, podľa fenotypu sa predpokladá, aspoň tak hovoria chovatelia, že by mohol byť teda potomkom Kyzel-Kaplana. Да, Kyzel-Kaplana, červeného kaplana, ну, когда hrdzaného kaplana. дрался этот кобель, это просто история. Вы знаете, просто как он дрался. Фантастически бojuje. Фантастическая драка у него была. И Сердце. поэтому он остался у нас в памяти. Вот Пайтун – это великий боец. Je to veľký bojovník a preto si ho teda zapamätali a pamätajú ľudia. No. Да, он был финалист. Bol finalistom šampionátu Slovenska. Суки тоже тестируются. Какая разница между кобелем и сукой в характере? Otázka bola, či sa suky tiež testujú, čo sa týka charakteru, a keď áno, a vôbec aký je rozdiel v charaktere suky a psa? Суки тоже тестируются. Но каждый хозяин старается свою суку протестировать до родового периода. Suky sa testujú tiež, ale každý majiteľ sa snaží otestovať tú suku, ale len do prvého rodenia. Teda, takže už potom nie, do prvého jej pôrodu. Еще в стандарте написано половой dimorfizm выражен. V štandarde je aj napísané, že pohlavný dimorfizmus je zvýraznený. Akože je jasný, áno, malo by byť vidno na prvý pohľad, či to je pes, alebo teda suka. То есть кобель мощный, здоровый, сука меньше него и менее здорова. Ее назначение рожать. Но ее проверяют обязательно. Вот у нас Какышки Аризов, он знаете, как проверяет? Вот, например, у него дома жила сука, Гулок. Она просто, ее все звали
король. Сука король. Потому что она дралась, ну просто не знаю, как она дралась. Например, у него еще есть кобели. Приезжает к нему домой парень и говорит: слушай, вот у меня есть сука, давай повяжем твоим кобелем. Takto, že musí byť, tam malo by byť vidno, že suka je teda jemnejšia a pes je väčší a že preverujú sa to a že jak napríklad jak preverovali, jak sú to v knižkách? Gulok. Že Kjarizov, Kakiš Kjarizov mal sučku, ktorá sa volala Gulok. A čo tam dal? И он тогда говорил: хорошо, я дам тебе кобеля, но я проверю твою суку. Он выводил свою собаку и проверял. Если она вела себя достойно, та сука, он вязал. А если она была труслива, убегал, он не вязал. No, že chodili k nemu na krytie a že on povedal, že dá im na parenie teda psa, ale že najprv si tú suku preverí. A tak vyťahol tú svoju suku a tá druhá, ktorá prišla na to parenie, keď sa teda ukázala, že je odvážna a dobre sa držala, tak dal psa na parenie a keď bola bojazlivá, tak nedal psa na parenie. Так. Какие породы собак популярны в Туркменистане, кроме азиатов? Jaké plemena sú v Turkmenistane populárne okrem Aziatov? Хаски. Husky? Очень сильно. Veľa husky je tam. Кани Корса. Cane Corso. Овчарки. Ovčaky nemecké? Nemecké ovčaky. Шпицы. Špice. Мопсы. Mopsy. Йоркширский A терьер. Yorkshireský terrier. Tak v základe asi takéto. В Киргизстане борзая тайган очень интересная собака с отличным характером. Есть ли в Туркменистане такая порода или похожая? V Kyrgyzstane sa nachádza pes, chrd, ktorý sa nazýva Taigan, má obdivuhodnú povahu a bola otázka, že či aj v Turkmensku sa nachádzajú psi, obdobné psi teda. Киргизская борзая тайган – это уникальная собака, которая используется для охоты на лис и горных козлов. Na horné kozy a na lišky sa používa ten Taigan a má vynikajúcu povahu. Teda. Она очень хорошо охотится на склонах гор. Akože veľmi dobre tam sa pohybuje tam v horách. В Туркменистане есть собака тазы. V Turkmenistane je pes, ktorý sa nazýva Taz. Существует две тазы. Existujú dva typy Taz. Да, два типа. Один казахский тип, другой наш. Jeden je kazašský a jeden je turkmenský. Казахская собака более крупная. Kazašské sú silnejšie, Да. Массивный костяк. s masívnejšou kostrou. Да. Туркменская собака, вот это туркменская собака, Туркменская? она элегантная. Je elegantnejšia. Да. Она меньше, Je trošku menšia, легче, ľahšia, очень маневренная. je taká pohyblivá, Да. И смелая собака. smelá, odvážna. Ее используют в охоте на зайцев. в основном. Používajú ju na zajaci, ako pri polovačke. Есть такой фильм «Туркмен идти». Там первая часть идет Алабай, а вторая часть идет вот тазы. Že existuje taký film Turkmenity a tam, že je prvá časť o Alabajoch a druhá časť jedna časť je o Alabajoch, jedna je o týchto Tazách. Скажите, 3 важнейших атрибута для туркменского алабая. Povedzte tri najdôležitejšie atribúty pre turkmenského alabaja. Erik. Ну, извините, я присяду немного устала. Значит, это очень важный вопрос, и этот вопрос вообще никогда не задавался мне. Je to veľmi dôležitá otázka a takúto otázku som nikdy nedostala. Никто не задавал, вот только в Чехии мне задали. Nikto nepoložil, iba tu v Českej republike. Когда я получила этот вопрос, я была очень удивлена. Že
že bola som veľmi prekvapená touto otázkou. Значит, 3 атрибута. Первое это происхождение. Prvý atribút je pôvod. Происхождение собаки включает в себя генотип и фенотип. Je pôvod, ktorý zahrňuje genotyp aj fenotyp. Значит, совокупность всех генов в организме, что собаки, что человека, что муравья, что кого угодно, это и есть генотип. To je všetko spojené. Áno, spojenie všetkých týchto genov určuje ten genotyp. А еще фенотип формируется на основе генотипа. Fenotyp sa formuje na základe genotypu. Например, вот гены овчарки, они же не могут быть у азиата, правильно? У каждого свои гены. Áno, že napríklad u ovčiaka nemeckého nemôžu byť gény Aziata, že oni majú každý svoje teda gény. To je genotyp. А вот совокупность внешних и внутренних, физиологических, там, анатомических признаков, это фенотип. A spojenie všetkých tých príznakov vonkajších príznakov exteriéru a čo ešte? Да. Внутренних признаков организма. Všetkých vnútorných a vonkajších príznakov, to je ten fenotyp. Spojenie týchto príznakov. На протяжении всей жизни фенотип может меняться. Počas života sa môže tento fenotyp meniť. Например, привезли мы из Туркмении сюда собаку. Napríklad z Turkmenska sme priviezli psa. Вода другая, еда другая, кушают другое совершенно. Климат совершенно другой. Пройдет какое-то время, и собака изменится фенотипически. Но гены в ней будут туркменские собаки. Takže keď sa privezie pes napríklad z Turkmenska a žije v iných podmienkach, vodu má inú, stravu má inú, podmienky klimatické sú iné, takže časom sa fenotyp zmení. Ale genotyp zostáva, ale fenotyp sa môže teraz zmeniť vplyvom týchto okolností. Также это можно сказать, что фенотип, он меняется, формируется под влиянием генотипа и условий среды. Fenotyp sa mení pod vplyvom genotypu a pod vplyvom vonkajších podmienok. Поэтому первое, это, конечно, происхождение. Čiže veľmi dôležité na prvom mieste dáva pani Farida. Чистопородность, происхождение. Čistokrvnosť a pôvod. Обязательно, это должно быть. Určite to. Второе, это экстерьер. Po druhé, to je exteriér. Экстерьер. Вот знаете, есть судьи, не могу судить, завожусь. Есть судьи, да, анатомисты. Вот они приходят, уши есть, голова есть, ноги есть, хвост есть, похоже на азиата, хорошо. Нет. Азиат, он состоит весь из породных признаков. Если, например, у азиата вот такие глаза, это не породная собака. Понимаете как? Если у нее уши вот здесь посажены, это не породная. Это плохой экстерьер. Поэтому экстерьеру должно уделяться внимание. Но почему, например, азиату не нужны вот такие глаза? Почему? Да потому что азиат, он живет среди барханов, пески. Они передвигаются под ветром. И там в пустыне эти глаза будут залеплены песком. Он порежет себе все глаза, он не сможет ничего видеть. Да. Поэтому эта собака должна иметь хороший экстерьер, правильный, по породе по своей. Takže ten exteriér je veľmi dôležitý a u Aziata samozrejme zvlášť. Proste je to veľmi dôležité z toho dôvodu, že existujú rozhodcovia, ktorí sa venujú rozoberu anatómiu psa, ale anatomickým záležitostiam, že nohy má dobre, rovné, treba a tak ďalej, pohyba, ale to pre Aziata nie je postačujúce, lebo on má svoje špecifické plemenné znaky a preto ten exteriér je dôležitý, lebo napríklad keby oči mal nejaké veľké, tak jednoducho v
pustatine a piesky, jak sú tam tie pieskové, teda duny, barchany, takže by mu zafokávalo do očí, takže on nemôže mať veľké oko, takisto uši, keď nesmie mať vysoko postavené, ale musí mať široko. No, jednoducho ten exteriér preto je dôležitý, lebo a teda preto musia byť zachované plemenné znaky. No. Takže není to len otázka posúdiť psa, čo sa týka anatómie. Итак, первое – это происхождение собаки. Второе – это экстерьер собаки. И третье – это одно из важнейших. Вот они все три, они все важные. Všetky sú dôležité, ale tretie je jedno z najdôležitejších. Это очень важный элемент. Это характер собаки. Je to charakter. Это характер собаки. Вот давайте разберемся. Môžeme to trošku rozbrať. Да. Значит, первое – это холерики. Холерик, как правило, вы знаете, даже по человеку, это тонкие кости, это нет жира. Холерик. Ale tak bude rozoberať tie typy pani Farida, že cholerik, áno, väčšinou teda má tenké kosti. Это неуравновешенная собака, она бежит туда. Не импульсивный, не vyrovnaný. Да. Это неуравновешенная собака, темпераментная, трудно управлять. Тяжко je s ním usmerniť. Да. Теперь второе, это сангвиник. Druhý je sangvinik. Сангвиник это вот самый лучший тип. Это уравновешенный тип собаки. Je to najlepší typ, je to vyrovnaný. Послушная собака. Послушница, да. Ласковая. Мила. Но обладает злобой определенной. То есть, если ты с ней хорошо, и она с тобой хорошо. Если ты с ней злобно, там, то и она. И именно сангвиники имеют в характере собаки это злобность на хищника. Áno, že práve, že tento typ má tú zlobu v sebe voči tým dravcom. Да. И самое главное у них, вот эти собаки, сангвиники, они очень быстро переходят из состояния покоя, вот он стоит покойный, и вдруг он заметил где-то там что-то не то. И он быстро возбуждается и реагирует. Áno, to je typické pre nich, že oni z kľudu vedia veľmi rýchlo reagovať a rozbehnúť sa a riešiť. Teda, флегматик. Флегматик ďalší. Это очень такая, знаете, игривая собака, она любит играть, реагирует медленнее. Je to typ takého hravého psa, reaguje pomalšie. Надежный помощник. Veľmi dobrý pomocník. Да. Но помощник, да. Но помнит плохое отношение. No veľmi si pamätá, že keď sú nejaké zlé vzťahy, keď si niekto s ním Это vybuduje. флегматики. И, наконец, самое последнее, это меланхолик. Posledný je melancholik. Это самая слабая нервная To система. je veľmi slabý nervový systém. Она боязливая, боится. Bojí sa. У нее опущен хвост. Väčšinou má chvost dole. И постоянно мочится. Например, там увидела что-то страшное, мочится. Ну, да. При страхе мочится. Ale že sa počuráva sa. No. Да. Вот это меланхолик. Вот среднеазиатская овчарка, она, конечно же, относится к типу сангвиника. Samozrejme, typ sangvinika náleží teda У нее тип конституции крепко грубый. Silno hrubý, pevný, konštitučný typ. Крепко грубый, да. И поведение у нее спокойно уравновешенное. Správanie je vyrovnané. Вот это три атрибута, которые должны смотреться в этой собаке. Tieto tri atribúty treba Вы pozerať. должны, когда вы приобретаете собаку, щенка, вы должны это все видеть. Áno, keď si chcete zadovážiť, tak tieto tri atribúty treba sledovať. Вот для чабана вообще у нас еще очень важно хват. Pre pastierov je veľmi dôležitý teda chvat, ako držanie. Держание, да. Вот, хват. Вот у нас, например, говорят, если у собаки хороший хват, у нас говорят клей. Keď dobre drží, tak hovoria, že to je ako glej, že Да. drží ako glej, А priglejovaný. когда
Когда собака не имеет хороший вкус, говорят холодный рот. Keď nedrží dobre, tak tomu hovorí, že je chladná papula, chladné ústa. Пускаются ли азиаты, туркмени в бой против собак других пород? Či sa púšťajú Aziati na boj proti iným plemenám? Но пускались, но не системно. Например, один приобрел собаку питбуля, ходит, всем говорит, у меня питбуль, он сейчас всех съест. Ему говорит, идем, давай. Púšťali, ale tak bolo to skôr také nezriadené, nebolo to organizované, to bolo tak nejaké osobné, nejaké stretné. Niekto si zadovážil pitbula a teda vyzval nejakého majiteľa, že nech pustí. Но на чемпионатах, на проверках тестовых их нет. Ale na šampionátach a previerkach sa to nerobia. Так. Пища азиатов в Туркмении. Да. Как Stravovať potrava Aziata v Turkmensku. Да, в Туркмении. Чем кормят бойчатники? Перед боем кормят ли вообще? Čím krmia tí, ktorí sa zaujímajú bojami a či vôbec krmia tých psov pred bojom? Значит, сразу я начну, я бойчатника, конечно, я начну говорить о собаках пастухах, о чабанских собаках. Farida bude hovoriť hlavne o tých pastierských prístupoch. Значит, мука. У нас жарко там. Там ничего не может сохраниться, никакой кусок мяса, ни косточка, ничего. Tam je strašne teplo v Turkmensku, takže tam sa to nedá skladovať nič, ani mäso, ani nič, jednoducho tam to nie je možné. Берется мука и вода. Múka a voda, И делается тесто. spraví sa také cesto. Потом вот такие шарики берут этого теста и кладут на крышу. Na strechu. Да. И оно сохнет. To nie na tej streche. Когда оно сохнет, оно трескается вот так. Áno, tak sa to rozplyne, tak popúka. Вот ломаются немного. Áno, tak sa to púka. Потом чабан собирает это все Потом то и кладет в мешок. Dáva to do mieška. Приходят собаки с работы, он берет один этот и горячей водой вот так заливает. И он, разбавляет. Zoberie jeden ten posuch, ktorý je spravený a zaleje to horúcou vodou a to sa tak rozplynie. Это называется логоло. Logolo? Логоло. Вот это питание, это не переводится. Logolo, volá sa to logolo a nedá sa to preložiť, lebo tak sa to... Logolo. To znamená rozpustené to cesto v horúcej vode. Это было немножко в давние времена, Že to bolo ešte dávnejšie, keď takto krmili bola. в середине прошлого века, может быть. Сейчас берут хлеб, Teraz berú chleba, Režu. nakrájajú ho, на крышу, dajú ho na strechu, сохнет, posušia ho, и в мешок. Потом дают собакам dajú ho do с mieška водой. a tiež s vodou ho dajú psom. Вот так питаются в основном летом чабанские собаки. Tak sa stravujú v lete pastierské psy. Когда в марте месяце происходит окот овец, рождается. Да. V marci, keď sa rodia ovce, Их режут на каракуль. ich podrezávajú ich, kožu dávajú. Nerežu, len... Их режут, Да. шкуру забирают No, на пальто, на то. kožušinu zoberú, dajú zvlášť Да. А мясо дают собакам. a mäso dajú psom. Они весной хорошо. И люди кушают. Их очень много режут. Je mnoho. Akože aj ľudia jedia samozrejme tie ovce, ale že ich je strašne veľa, že ich režú, teda podrezávajú, takže dávajú aj psom. Современные ребята у нас кормят и гранулками этими, как... V súčasnosti sa niektorí krmia aj granulami. Да. И мясом, Aj mäso. фарш.
Áno, takým letým mesom. И, как это, желудок. Žalúdok, no normálne, držky alebo také asi. Ну, в общем, кто как чем может. Так. Áno, každý ako môže, tak proste. Какая мера высоты кухни туркменского, что он сам, какая мера? Что уже нет, он typičný, да. Jaké sú typické miery pre psov, že kedy sa hovorí o psovi turkmenskom, že je malý, a kedy sa hovorí, že už to není typické pre ňoho nejaká veľká výška alebo váha. Čo je typické teda? Я скажу вам норму, которая, ну, как бы больше всего у нас встречается. Да. Farida povie teraz tú normu, že s akou sa najčastejšie s mierami teraz stretávajú. Это от 75 до 80. Od 75 cm kútikovej do 80. Это встречаются такие. To je tak akože najviac. Да. И вес в основном это от 60. Бывают собаки выше ростом Bývajú aj и vyššie, тяжелее. aj ťažšie. Это сегодня, потому что к этому их привели бойчатники, они хотят иметь таких собак. Áno, že k tomu vlastne ich dovedli, k týmto mieram, tí ľudia, ktorí sa zaujímajú bojami, že oni chcú takéto psy. Вот я не помню, в каком году Альберт был чемпионом, он дрался с бойнаком. Вот этот бойнак весил 43 килограмма, финалист. Bolo finálový boj o šampióna, kde Albert bojoval s bojnakom, ktorý mal iba 43 kg. 40. 40, 40. 40 это 43. Я думал 33. Не. Теперь с приходом, вот знаете, вот этих чемпионатов стало, конечно, азарт, люди хотят, они там делают много витаминов собакам, пытаются накормить, там всякие покупают эти палочки, там эти косточки, все, пытаются накормить, чтобы увеличить вес. Вот. И это в основном те, кто занимается боями. Тот, кто... Завтра, вот если что, я фотографии принесла, но это покажу. Чабанская собака, она совсем не такая. Она имеет очень хороший костяк, она имеет очень хороший экстерьер, но она сухощавая. Akože psi, ktoré sú v súčasnej dobe požadované, tak to vlastne vytvárajú títo ľudia, ktorí sa zaujímajú bojami, ktorí sa snažia teda, aby boli teda väčšie, silnejšie. Tam sa vlastne bojuje v tých finálových bojoch bez rozdielu váh, takže čím je väčší a silnejší, tak má možno, že výhodu. No ale že tie pôvodné psi sú síce silnou kostrou, ale sú tie pastierské psi ako sušie. Ako tieto, čo búvajú títo бойчата. Так, и 24. Считаете ли, что куцехвостые щенки – подарок Бога? Или это генетический дефект? Myslíte si, že tie krátkochvosté narodené, ktoré sa narodia s krátkými chvostami, že či to je nejaký genetický defekt, alebo či to je dar od Boha, ako teda pastieri to si niekedy tak vysvetľovali. Чтобы говорить о генетическом дефекте, нужно это научно обосновать. Že keby sa malo hovoriť o nejakom genetickom defekte, tak by to trebalo nejakým vedeckým spôsobom dokázať. Nejaký vedecký základ by tomu mal byť. Никто у нас генетикой собак не занимается. Nikto sa tam nezaujíma genetikou собак, psov teda. Да. Поэтому мы все, когда у нас рождается куцехвостый щенок, мы радуемся. Мы считаем, что это Бог его отметил, сказал, вот это лучший щенок. И мы радуемся этому. A z toho dôvodu sa radujú, že keď sa im také štia narodí a považujú to teda akože dar od Boha, že je iný, že proste pripomenul, že je nejaký iný.
Farida poslednú otázku dostala takúto, že aby povedala svoju mienku, že existujú pri existencii dvoch psov, napríklad jeden je ako krvný, s výborným pôvodom, s výborným pôvodom turkmenskej línii a druhý je neznámy aborigén, alebo obyčajný niekde od stáda, že ten krovný kabel izviesto, ten prvý je akože známy, aj takej znamenitej línii dokonca, ale ten sa ani nebije. Aj keď jeho predkovia teda boli známymi bojovníkmi, u ňoho nie je požadovaný charakter. Druhý, ten obyčajný, má pozoruhodný charakter a je vynikajúci bojovník. Takže otázka stojí takto, že ktorému psovi treba dať prednosť pri párení. Самая страшная вещь, это трусость. Najhoršia vec, ktorá môže byť, je bojazlivosť. Вот понимаете, идет взрослый кобель, красавец, и он трус. Ничего страшнее этого, вот для меня, например, že nič horšie nemôže ani vidieť pani Farida, že keď vidí krásneho psa alebo človeka, ktorý je proste bojazlivý, bojko. У нас с трусливой собакой никто вязать не будет. Nikto nebude s bojazlivým psom tam kryť. Пусть он хоть там, я не знаю, каких кровей. Keby bol krvi hoci aké, to nikoho nezaujíma. Jednoducho s takým psom, ak ukáže túto bojazlivosť, alebo ak nepreukáže proste svoje kvality, nikto nenakryje. Да, так. Мы любим смелых собак. Majú radi smelých psov. Я как-то поехала в город Мары, и мне там Чабан рассказал легенду о возникновении Алабая. Farida bola v meste Mari a tam jeden pastier povedal legendu o tom, ako vznikol Alabaj. Я хочу ее рассказать вам. Keď teda dovolíte, tak by vám ju povedala. No. В очень давние времена, Vo veľmi dávnych časoch, во времена пророка Мусы, или как Моисея, чтобы вам лучше было, да. No, oni musí, to je ako Mojžiš, no, ešte z dobu Mojžiša. U nich je to Musa, u nás Mojžiš, no. Да, вот. Всевышний, то есть Бог, Аллах, дал пророку овец, dal Mojžišovi ovce. И сказал, вот тебе овцы, размножай, паси. Povedal mu, tu máš ovce, rozmnožuj ich a pás. Моисей начал с усердием этим заниматься, но все его овцы убегали в разные стороны. No, začal sa Mojžiš tým zaoberať, ale mal s tým problém, lebo mu tie ovce na všetky strany sa rozutekávali. Он их приводил обратно, они опять убегали. Priviedol ich a znovu mu ušli. Совершенно измученный Муса обратился к Богу, к Всевышнему. Celkom zničený sa Господи, помоги мне. S prosbou, aby mu Boh pomohol. Да, не оставляй меня. Nenechávaj ma. Но Всевышний говорил, убеждал его, что Муса сам должен справиться с этим. Boh mu hovoril, že sa musí s tým vyrovnať sám, s týmto problémom. Но пророк все равно просил о помощи. No stále prosil o pomoc. Тогда Всевышний предупредил Мусу, что тот может оказаться, пожалеть о просьбе. Тогда Всевышний сказал, ты пожалеешь о просьбе. Budeš ľutovať svoju prosbu. Но пророк сказал, я согласен на то. Ale ja súhlasím so všetkým, povedal prorok. Тогда Аллах сказал ему, чтобы Муса пошел, Всевышний сказал, чтобы он пошел к горам, нашел там пещеру, открыл ее. Potom mu povedal Boh, aby išiel do hôr a že tam nájde jaskyňu a aby ju otvoril, teda aby tam odvalil ten kameň alebo čo.
Муса пошел, открыл, Ищел. оттуда выскочили волк и волчица. Otvoril, odvalil kameň a vyšiel odtiaľ, vyskočil vlk a vlčica. Они напали на беззащитных овец и начали их резать. Napadli ovce bezbrané a začali ich teda proste rísť, dusiť. Моисей думал, что они сейчас покушают и успокоятся. On si myslel Mojžiš, že keď sa nažerú, že sa uspokoja. Но этого не произошло. Они все резали. No len nebolo to tak, ale stále proste ničili tie ovce. Тогда он Dusili. очень сильно расстроился и опять обратился к Господу. Áno, znovu sa teda taký rozčarovaný, znovu sa obrátil na Pána Boha. Милостливый Господь сказал: иди и открой вторую дверь. Она находится внутри этой пещеры. Najvyšší mu povedal, aby išiel ešte ďalej a otvoril druhé dvere v tej jaskyni, ktoré sú. И оттуда выскочила, вы сами знаете, пара великолепных, красивых алабаев, которые тут же прогнали волков и стали служить Моисею. No a odtiaľ vyskočil pár alabajov, ktorí zrazu s tými vlkmi proste spravili poriadok, ich bojovali a odtedy slúžili ako ľudstvo. Вот с тех пор эти собаки находятся на службе у человека. Odtedy slúžia človeku. И наша цель, сберечь эту собаку, сохранить ее первозданной. Náš prvoradý cieľ je zachrániť týchto psov. Поэтому в своем разведении, вот когда вы разводите, Áno, preto v chove, v našom chove, v našich chovoch, вы должны помнить всегда: не навреди. vždycky treba myslieť, aby sa nepoškodili. Да, не навреди. Nerobilo škody. Teda. Надо всегда помнить, что это чабанская Ale vždy собака, treba si pamätať, že je to pastierský pes, какой она должна быть, jaký má byť, и не менять ее, просто a сохранять ее. nemeniť ho a treba ho zachrániť taký, aký je. Takže asi tak. Спасибо. Ďakujem pekne, pani Žarina. Я рада, если хоть вот столечко вас сегодня чему-то научила или передала свои знания. Спасибо вам большое за то, что Je strašne rada, že keď vám niečo toto dalo, čo vám dneska porozprávalo o týchto psoch. Спасибо. Ďakujem veľmi. Haló, prosím vás, ještě zítra v 7 ráno budeme testovat